The path is long, but self-surrender makes it short. The way is difficult, but the perfect trust makes it easy. The true master is to be the master of oneself. परमा भागवत जननी श्रीमा परम प्रभु श्री अरविंद चरण कमल आमे अनंत कोटि प्रणाम जनाई आरंभ करने को जाऊे आज ऑनलाइन श्री अरविंद एस्पिरेशन पाठचक्र कार्यक्रम। आज ऑनलाइन श्री अरविंद एस्पिरेशन पाठचक्र रे उपस्थित थिबा समस्त भाई बापा मान को वंदे मातरम और प्रणाम। कार्यक्रम आरंभ रे चलंत आमे नीरव ध्यानस्थ हेबा मंत्रमय सावित्री उच्चारण सहित। आज मंत्रमय सावित्री उच्चारण पृष्ठ संख्या रही 212। आज मंत्रमय सावित्री को उच्चारण करबा पई आमे हैदराबाद रो संजीव भाई का अनुरोध करूछु। भाई आपण मंत्रमय सावित्री उच्चारण करंतु। आमे समस्त नीरव रे प्रभु मां को ध्यान करिबो। समस्ते साइलेंट। Savitri, Book 2, The Book of the Traveller of the Worlds, Canto 7, The Descent into Night, page 212. There live displayed to the spectator soul the shadow depths of a strange miracle. A strong and fallen goddess without hope, obscured, deformed by some dire gorgon spell, as might a harlot empress in a booze, nude, unashamed, exalting, she appraised her evil face of perilous beauty and charm, and drawing panic to a shuddering kiss, twixt the magnificence of her fatal breasts. Allured to their abyss, the spirits fall. Across this field of sight, she multiplied, as on a scenic film or moving plate, the implacable splendor of her nightmare pomps. On the dark background of a soulless world, she stays between a lurid light and shade. Her dramas of the sorrow of the depths, written on the agonized nerves of living things, epics of horror and grim majesty, rise statues sparked and stiffened in life's mud. A glut of hideous forms and hideous deeds, paralyzed pity in the hardened breast, in booths of sin and night repairs of vice, styled infamies of the body's concupiscence, and sordid imaginations etched in flesh, turned lost into a decorative art, abusing nature's gift, her pervert skill, immortalized the sown grain of living death in a mud goblet, poured the Bacchic wine to a satyr, gave the thyrsus of a god. Impure, sadistic, with grimacing mouths, grey foul inventions, gruesome and macabre, came televisioned from the gulfs of night. Her craft ingenious in monstrosity, impatient of all natural shape and poise. A gap of nude, exaggerated lines gave caricature a stark reality, and art parades of weird, distorted forms and gargoyle masks of sin and terrible, trampled to tormented postures the torn sense. धन्यवाद भाई। एते बेला जाए आमे मंत्रमयी सावित्री रो छंदे छंदे आमे अनुस्पंदित होउथिले प्रभु मांकर दिव्यत्वरे। वर्तमान समय है ये समग्र परिवेश को आहुरी प्रभुमय मां को सानिध्य को नहीं जावा आमे गोटे प्रार्थना रखिबा।
आज कार्यक्रम रे प्रार्थना टे निवेदन करबा पई आमे जोड़ा केउझर गोटे कुनी अपा पर आराध्य का अनुरोध करवा। अपा आपण गोटे वंदना प्रभु मां चरण कमल रे निवेदन करंतु। हे अंतरात्मा अंतरे मम नित्य निवासी दुःखहारी। हे अंतरात्मा अंतरे मम नित्य निवासी दुःखहारी। परमासीम चिरानुपमा परमासीम चिरानुपमा आशीष धरारे अवतरी। हे अंतरात्मा अंतरे मम नित्य निवासी दुःखहारी। हे अंतरात्मा जीवन सागर बेला भूई परे आंकिछि से दुई पाद निरवरे। जीवन सागर बेला भूई परे आंकिछि से दुई पाद निरवरे। कामना रे घन उताल तरंगे कामना रे घन उताल तरंगे उधरी धरी छ कृपा करी। हे अंतरात्मा अंतरे मम नित्य निवासी दुःखहारी। हे अंतरात्मा घेरी अछि घोर अज्ञान तिमिर बंधिए मन पुराण शरीर। घेरी अछि घोर अज्ञान तिमिर बंधिए मन पुराण शरीर। नहीं छ जोड़ाई देउछ कढ़ाई नहीं छ जोड़ाई देउछ कढ़ाई नित्य नियत हाथ धरी। हे अंतरात्मा अंतरे मम नित्य निवासी दुःखहारी। हे अंतरात्मा मुहि मोर जाहा पदे अर्पिछि तुमे अछो पासे लोड़ा नहीं किछि। मुहि मोर जाहा पदे अर्पिछि तुमे अछो पासे लोड़ा नहीं किछि। शून्य जीवन पूर्ण होइछि शून्य जीवन पूर्ण होइछि। तुम कर्मे जेउ अछ बरी। हे अंतरात्मा अंतरे मम नित्य निवासी दुःखहारी। हे अंतरात्मा। धन्यवाद अपा एभली एक सुंदर प्रार्थना पाई। A prayer, a master art, a king's idea can link ups with the transcendent force. गोटे प्रार्थना गोटे महत् कार्य गोटे सुचिंता मनुष्य शक्ति को परात्पर शक्ति सहित संयुक्त कर दी थाए। आज से भली परिवेश टे सृष्टि से आपनकर वंदनार छंद छंदे गान रे बहुत बहुत धन्यवाद अपा। समय है आमे CWSA 32 the mother with the letters on the mother यार ऊपर हमरो धारावाहिक भाव आलोचना चली।
प्रभुंकर ये दिव्य ग्रंथ जबकि धारावाहिक भाव आलोचना कर चली बरगड़ माटी रमेश भाई द्वारा गोटे आमर धारावाहिक टॉपिक थिला गत थर समाप्त हो जाइए संकटमय स्थिति रे दिव्य जनन सहायता इथर किंतु आज किंतु गोटे नुआ विषय आलोचित हो माँ ओ आश्रम साधना दि मदर एंड दि साधना इन दि आश्रम यही विषय के ऊपर आलोचना जारी रखा भाई को आम अनुरोध करुचु रमेश भाई बरगड़ को भाई आलोचना को आगे नि रमेश भाई बरगड़। करुणामयी माँ परम प्रभु श्री अरविंद आज श्री अरविंद एस्पिरेशन पाठचक्र यही ऑनलाइन कार्यक्रम रे अंशग्रहण करथिबा समस्त भाई भौणी माने समस्त को अंतरर श्रद्धा एवं वंदे मातरम। भाई भौणी माने संतोष भाई सूचना दौथिले आमे गत अनेकटा पाठचक्र धरी प्रभु श्री अरविंद रचित एक दिव्य ग्रंथ CWSA 32 दि मदर एंड द लेटर्स फ्रॉम द मदर माँ एवं माँ को संपर्क रे पत्रावली संपर्क रे जोटा एवं संकटमय स्थिति रे माँ कर सहायता ई प्रसंग गत थर सरी जाइछि। आज आहरी गोटे अध्याय जोटा 329 पृष्ठारू 344 पृष्ठा पर्यंत अछि दि मदर एंड द साधना इन द आश्रम माँ एवं आश्रम रे साधना एटा गोटे अध्याय एवं एथिरे अनेक गुड़े उपप्रसंग मध्य अछि विशेष करी माँ किभଳି भावरे निजे साधना करंती दि मदर डज द साधना हारसेल्फ आमे भाबू आमे मनीष माने आमे साधना करूछु किंतु प्रकृति रे आम भितरे थाई माँ ही साधना करंती पूर्ण जोगरे माँ ही साधक बा भगवान ही साधक भगवान ही साधना माँ बही रे भी अछि। तो यह व्यतीत माँ किभଳି भावरे साधक मानकु संपूर्ण भावरे अपनार करि नियंती से निजे सेमानकु धारण करंती ग्रहण करंती सकल अपूर्णता को ग्रहण करंती एवं निज संतान मानक पई निजे कार्य करंती निजे साधना करंती से प्रसंग उपरे मध्य अनेक गुड़ाए एठी प्रश्नोत्तर अछि एवं मांकर यथार्थ विजय कौन मदर्स भिक्ट्री ट्रू भिक्ट्री बा यथार्थ विजय ये उपप्रसंग मध्य अछि। तो छोटिया छोटिया अनेक गुड़े उपप्रसंग बा सब टॉपिक अछि भाई भौणी माने एवं अति चमत्कार व्यवहारिक जीवन रो कथा आश्रम रे किसी साधक साधिका मानकर किसी वास्तव अंगे निभेवा प्रश्न से प्रश्नर उत्तर प्रभु श्री अरविंद दौचंती एवं प्रथम जोटा आमे आलोचना आरंभ करिवा दि मदर डज द साधना प्रकृति रे माँ ही साधना करंती। यही उपप्रसंग रे प्रथम जो प्रश्नटी अछि 13 सेप्टेम्बर 1933 मसीहार 13 सेप्टेम्बर 1933 मसीहार गोटे छोटिया प्रश्न गोटे धाड़ीर चमत्कार प्रश्न इन व्हाट वे डज द मदर डू द साधना फॉर द साधक्स इन व्हाट वे डज द मदर डू द साधना फॉर द साधक्स साधक मानक पई माँ केउ धारारे बा केउ पथरे बा केउ भावरे निजे साधना करंती माने साधक मानकर साधना माँ किभଳି भावरे निजे करंती केउ धारारे करंती इन व्हाट वे केउ पद्धति रे करंती केउ प्रणाली रे करंती केउ धारारे करंती एवं तार उत्तर गोटे छोटिया उत्तर प्रभु दौचंती दि साधना इज डन बाय द मदर अकॉर्डिंग टू द ट्रूथ फास्ट उत्तरटा टिके देखिबा परे आकु जिबा जे माँ साधना करंती आम मानक पई बा समस्तक पई सत्यर नियम को पालन करी अकॉर्डिंग टू द ट्रूथ दि साधना इज डन बाय द मदर अकॉर्डिंग टू द ट्रूथ
এটা ବୁଝିବାର ଅଛି ଭାଇ ଭଉଣୀମାନେ। ଯେମିତି ମା ବହିରେ ଲେଖା ହେଇଛି, କେବଳ ସତ୍ୟର ବିଧାନକୁ ଆଶ୍ରୟ କରି ଉଚ୍ଚତମା ଶକ୍ତି ଅବତରଣ କରି, ସତ୍ୟର ବିଧାନକୁ ଆଶ୍ରୟ କରି ଉଚ୍ଚତମା ଶକ୍ତି ଅବତରଣ କରି। ମାଙ୍କ ଶକ୍ତିକୁ ଯେତେବେଳେ ସାଧକ ବା କର୍ମୀ ବା ଭକ୍ତ ବା ଯେକୌଣସି ବ୍ୟକ୍ତି ମାଙ୍କର ସନ୍ତାନ ସେ ଆଶ୍ରମରେ ଥାଇପାରନ୍ତି କିମ୍ବା ଆଶ୍ରମ ବାହାରେ ଜୀବନ ବିତାଉଥାନ୍ତି, ଯେତେବେଳେ ବି ମାଙ୍କୁ ଅନ୍ତରର ସହିତ ଡାକନ୍ତି, ମା ତାଙ୍କ ପାଇଁ କାର୍ଯ୍ୟ କରନ୍ତି, ତାଙ୍କର ଡାକ ଶୁଣନ୍ତି ଏବଂ ତାଙ୍କୁ ସାହାଯ୍ୟ କରନ୍ତି। କିନ୍ତୁ ମାଙ୍କର ଶକ୍ତି ଯେଉଁ କାର୍ଯ୍ୟ କରିବ ଆସି, ସେ ବିନା ସର୍ତ୍ତରେ ଆସିବ ନାହିଁ। ତା ପାଇଁ ଗୋଟେ ସର୍ତ୍ତ ଅଛି, ସେଟା ହେଉଛି ସତ୍ୟ। କେବଳ ସତ୍ୟର ବିଧାନକୁ ମା ଯୋଉଟା ଭଗବାନ ଯୋଉଟା କାର୍ଯ୍ୟ କରନ୍ତି, ସତ୍ୟର ସେବା କରନ୍ତି, ଆଲୋକର ସେବା କରନ୍ତି, ଆନନ୍ଦର ସେବା କରନ୍ତି। ଯେଉଁଠି ଅସତ୍ୟ ଅଛି, ଅଜ୍ଞାନ ଅଛି, ଅବିଦ୍ୟା ଅଛି, ଅଶୁଦ୍ଧତା ଅଛି, ଅପୂର୍ଣ୍ଣତା ଅଛି, ସ୍ୱାର୍ଥ ଅଛି, ଅହଙ୍କାର ଅଛି, ଦ୍ୱେଷ ଅଛି, ପରଶ୍ରୀ କାତରତା ଅଛି, ତ ସେଇ ଜାଗାରେ ଭଗବାନଙ୍କର ଶକ୍ତି ବା ମାଙ୍କର ଶକ୍ତି କାର୍ଯ୍ୟ କରେ ନାହିଁ, ଆମେ ସମସ୍ତେ ଜାଣିଛୁ। ତ ଏଣୁକରି ଯେଉଁ ପ୍ରଥମ ଉତ୍ତର ଶ୍ରୀ ଅରବିନ୍ଦ ଦେଉଛନ୍ତି ଯେ ମା ଆମ ପାଇଁ ସାଧନା କରିବେ, ରାଇଟ୍, କିନ୍ତୁ ସେ ସାଧନା କରିବାର ଧାରା ହେଉଛି ସତ୍ୟର ବିଧାନ। ଏହା କହିବାର ଅର୍ଥ ହେଲା ଯେ ସାଧକ ଯଦି ସତ୍ୟର ବିଧାନକୁ ଆଶ୍ରୟ କରି ଜୀବନ ବଞ୍ଚିବାର ପ୍ରୟାସ କରିବ, ସାଧକ ଯଦି ସତ୍ୟରେ ଜୀବନ ବଞ୍ଚିବାର ପ୍ରୟାସ କରିବ, ଅସତ୍ୟ ଏବଂ ଅଜ୍ଞାନକୁ ପରିତ୍ୟାଗ କରିବ, ତାହେଲେ ଯାଇ, କାରଣ ଭଗବାନ ସଚ୍ଚିତ ଆନନ୍ଦ, ତାଙ୍କ ଟ୍ରୁ ଏସ୍ପେକ୍ଟ ହେଉଛି ସଚ୍ଚିତ ଏବଂ ଆନନ୍ଦ। ପ୍ରଥମ ଏସ୍ପେକ୍ଟ ହେଉଛି ଟ୍ରୁଥ, ସତ୍ୟ। ତ ସେ ଦୃଷ୍ଟିରୁ ପ୍ରଭୁ ଶ୍ରୀ ଅରବିନ୍ଦ ଆମକୁ ସ୍ପଷ୍ଟ କଲେ ଯେ ମା ଆମ ପାଇଁ ସାଧନା କରିବେ, କିନ୍ତୁ ତାଙ୍କର ସାଧନା କରିବାର ବା କାମ କରିବାର ଧାରା ହେଉଛି, ପ୍ରଥମଟା ହେଉଛି ସତ୍ୟର ବିଧାନ। ଦ୍ୱିତୀୟ କଥା ହେଉଛି ଏଣ୍ଡ ନେସେସିଟି ଅଫ୍ ଇଚ୍ ନେଚର and of each plane of nature. It is not one fixed process. ଉତ୍ତରଟା ଟୋଟାଲ ପଢି ଦେଉଛି, ଆଲୋଚନା ସଂକ୍ଷେପରେ ଟିକେ କରିଦେବା। ତ ସାଧକ ପ୍ରଶ୍ନ କଲେ ମା ଆମ ପାଇଁ କିଭଳି ଭାବରେ ସାଧନା କରନ୍ତି, ଏବଂ ଶ୍ରୀ ଅରବିନ୍ଦ ଉତ୍ତର ଦେଲେ ଯେ ମା ଆମ ପାଇଁ ସାଧନା କରନ୍ତି ସତ୍ୟର ବିଧାନରେ। ଏବଂ ଦ୍ୱିତୀୟ କଥା ହେଉଛି and the necessity of each nature, ଏବଂ ପ୍ରତ୍ୟେକ ମଣିଷର ପ୍ରକୃତିର ଯେଉଁ ଆବଶ୍ୟକତା ଅଛି, and each plane of nature, ଏବଂ ତାର ପ୍ରକୃତିର ପ୍ରତିଟି ସ୍ତରରେ, ତାର ଗୋଟେ ଶାରୀର ପ୍ରକୃତି ଅଛି, ପ୍ରାଣିକ ପ୍ରକୃତି ଅଛି, ମାନସିକ ପ୍ରକୃତି ଅଛି। ଅଜ୍ଞାନର ତ୍ରିଧା ଜଗତ ବୋଲିକିରି ଆମେ କହୁଛୁ। ମଣିଷ ଯେଉଁ ସତ୍ତା ଗୁଡ଼ିକୁ ନେଇକରି ଗଠିତ ହୋଇଛି, ଗୋଟେ ଶରୀର ଅଛି, ଗୋଟେ ପ୍ରାଣ ଅଛି, ଗୋଟେ ମନ ଅଛି, ତାପରେ ଗୋଟେ ଆତ୍ମା ଅଛି ବା ଚୈତ ଚେତନା ଅଛି, ସେଟା ଗୋଟେ ଭଗବାନଙ୍କର ଅଂଶ। ଏବଂ ଏ ଯେଉଁ ସାଧାରଣ ଚେତନାର ସ୍ତରରେ ଆମେ ଅଛୁ, ସେଥିରୁ ଯେଉଁ ପ୍ରକୃତି ଗୁଡ଼ିକ ବାହାରୁଛି, ଶାରୀର ଗୁଣଧର୍ମ, ପ୍ରାଣିକ ଗୁଣଧର୍ମ ବା ମାନସିକ ଗୁଣଧର୍ମ, ବା ଶାରୀର ଚେତନା, ପ୍ରାଣିକ ଚେତନା ଏବଂ ମାନସିକ ଚେତନା, ସେଥିରୁ ଯେଉଁ ପ୍ରକୃତି ବାହାରୁଛି, ସେଥିରୁ ଯେଉଁ ଗୁଣଧର୍ମ ବାହାରୁଛି, ଏବଂ ତଦ୍ୱାରା ପରିଚାଳିତ ହୋଇ ଆମେ ଯେଉଁ ସାଧାରଣ ଚେତନାର କର୍ମ କରୁଛୁ ବା ନିହାତି ଅଶୁଦ୍ଧ କର୍ମ କରୁଛୁ, ଅପରା ପ୍ରକୃତି ବା ଯୋଉଟା ଆମେ ନିମ୍ନ ପ୍ରକୃତିର ଦାସ ହୋଇକରି, ତ ଆମେ ଯେଉଁ ଚେତନା ସ୍ତରରେ ଅଛୁ, କିଏ ନିମ୍ନ ଚେତନା ସ୍ତରରେ ଅଛି, କିଏ ଟିକେ ଉଚ୍ଚତର ଚେତନା ସ୍ତରରେ ବି ଅଛି, ତାହା କହିହେବ ନାହିଁ। କିନ୍ତୁ ମା ଜାଣନ୍ତି ଏବଂ ମଣିଷର ପ୍ରକୃତିର ଆବଶ୍ୟକତା ବା ଯେ ସେ ଯେଉଁ ଚେତନା ସ୍ତରରେ ଅଛି, ତାର ପ୍ରକୃତି ଯେଉଁ ସ୍ତରରେ ଅଛି, ତ ତାର ଆବଶ୍ୟକତାକୁ ମା ଜାଣନ୍ତି ଏବଂ ଆବଶ୍ୟକତା ଅନୁଯାୟୀ ସେ କାର୍ଯ୍ୟ କରନ୍ତି। and there is no fixed process ବୋଲିକିରି ଶ୍ରୀ ଅରବିନ୍ଦ କହିଲେ। ଏବଂ ଆମ ପାଇଁ ମା ଯୋଉଟା କାର୍ଯ୍ୟ କରିବେ ତା ପାଇଁ କୌଣସି ନିର୍ଦ୍ଦିଷ୍ଟ ଧାରା ନାହିଁ ବା ଫିକ୍ସଡ ବା ଗୋଟେ ସବୁଦିନ ପାଇଁ ସ୍ଥିର ହୋଇଥିଲା କୌଣସି ଗୋଟେ ପ୍ରକ୍ରିୟା ନାହିଁ। ମା କେଉଁ ପ୍ରକ୍ରିୟାରେ କରିବେ, କେଉଁ ମାନେ ଗୋଟେ ମାପରେ ବା ଛାଞ୍ଚରେ କାମ କରିବେ, ଏଇଟା ନୁହେଁ ଯେ ଯଦି କିଏ ଅନ୍ତର ସହିତ ବା କିଏ ଡାକିବ ମା ଶୁଣିବେ। ମାନେ କୋଉଦିନ ମାନେ କିଏ ଆଗରୁ ଡାକିଥିଲେ, ଭକ୍ତଟି ଭଗବାନଙ୍କୁ ଡାକିଥିଲା, ଭଗବାନ ଶୁଣିଥିଲେ।
कोठी गज डाकितिला भगवान शुणिथिले, कोठी घोर अरण्य मृगुणी डाकितिला भगवान शुणिथिले, कोठी आउ किए डाकितिला भगवान शुणिथिले। तो आम कथा भी शुणिबे सेटा नुहे। भगवान को पई सेपरि गुटे कोनोसी आम कार्य करबा पई फिक्स्ड प्रोसेस नहीं, फिक्स्ड रूल नहीं। भगवान जानती बा माँ जानती प्रकृति रे साधक क्यों चेतना स्तर रे अछि, से जहाँ चाहूची बा जहाँ मागुची क्यों प्रकृति द्वारा से परिचालित होइकरी से मागुची। तो तार यथार्थ चेतनार अग्रगतिर स्तर, ता भितर यथार्थ आस्पृहा बा जहाँ किछि अछि तार यथार्थ मनोभाव बा ट्रू एटीट्यूड को माँ जानती एवं से अनुଯାयी आम पई कार्य करती। या को आउ बेसी माने डिटेल करवा नहीं, अति संक्षेप रे एई बाणीटा बुझी बुझी भाई भौणी माने। प्रश्न थिला इन व्हाट वे डज द मदर डू द साधना फॉर द साधक्स, एवं श्री अरविंद आंसर दिले जे माँ साधना करती अकॉर्डिंग टू ट्रूथ, सत्यर विधान को लेकर बा सत्यर धारा रे। द्वितीय कथा हैला साधकर नेचर बा प्रकृति बा से जो प्लेन ऑफ नेचर, प्रकृतिर जो प्लेन रे अछि बा भूमि रे अछि सेही जगह रे तार जो आवश्यकता से आवश्यकता को नहीं मांकर शक्ति कार्य करे एवं सेथिपाई कोनोसी फिक्स्ड प्रोसेस बा धारा नहीं। आहुरी पछरे या गुडाक स्पष्ट हो जिवो। पुणी गोटे प्रश्न 15 जानुआरी 1934 मसीहारी प्रश्नटा पढ़ी देउछि। प्रश्नकर्ता प्रभु को प्रश्न करुछंती, आई हार्ड फ्रॉम समवन, मु जनक ठारू सुनिली, द मदर हैज चूजन ओनली दोज हु हैव गॉट कैपेसिटी टू डू दिस योग। देखंतु माँ केवल से माननकु तांको कार्य पई बाछंती जेउ माननक पाखरे योग करिवार कैपेसिटी बा सामर्थ्य अछि। इटा जने प्रश्नकर्ता कहउछन, से काहाटारू सुनिले आई हार्ड फ्रॉम समवन बोली कहउछंती। मु काहाठारू सुनिली बा जनकठारू सुनिली जे माँ सेही माननकु तांको कार्य पई चूज करंती बा बाछंती जेउ माननक पाखरे योग करिवार सामर्थ्य थाए। बट they will reach the goal only if the vital gets transformed। किंतु समस्त साधक माने सेतेबेले तांकर लक्ष्य स्थल रे पहुंची पारिबे जेतेबेले तांकर भाइटाल बा प्राणिक सत्ता गेट्स ट्रांसफॉर्म बा प्राणिक सत्ताटी जेतेबेले पूर्ण भाव रे रूपांतरित होइथाय। इफ नॉट दे विल रियलाइज इन द नेक्स्ट बर्थ। एवं जदि एई जन्म रे साधक मानकर प्राणिक सत्ताटी बा प्राण चेतनाटी रूपांतरित होई पारिला नाही, ताहेले सेमाने परवर्ती जन्म रे एहाकू रियलाइज करि पारिबे बा तांकर लक्ष्य स्थल रे पहुंची पारिबे। इज इट सो? प्रभु एटा कोन सत की? इज इट सो? प्रश्न हैला इज इट सो। प्रश्नटा आउ थरे कहि दउछि जे साधक जनक बा प्रश्नकर्ता प्रभु को पचारुछंती जे काहाठारू से सुनिथिले जे माँ केवल सेही माननकु बाछंती तांको कार्य करिवा पई जेउ माननक पाखरे योग करिवार सामर्थ्य थाए, कैपेसिटी टू डू दिस योग। द्वितीय कथा हैला बट किंतु योग करिवार सामर्थ्य थिले मध्य सेमाने लक्ष्य स्थल रे केतेबेले पहुंची पारिबे? They will reach the goal only if the vital gets transformed। केवल मात्र जदि तांकर प्राणिक सत्ताटी रूपांतरित हो जाए सेतेबेले जाई सेमाने लक्ष्य स्थल रे पहुंचीबे बा योगरे सेमाने सिद्धि लाभ करिवे। एवं जदि सेमाने इफ नॉट, जदि सेमाने गोटे जन्म रे तांकर योग साधना रे सिद्धि हासिल करि पारंती नाही बा लक्ष्य स्थल रे पहुंची पारंती नाही, they will realize it in the next birth। सेमाने परवर्ती जन्म रे एहाकू रियलाइज करि पारंती। एटा से साधक जनक काहाटारू सुनिथिले इज इट सो। एवं से प्रभु को प्रश्न करूछंती एटा सत की? प्रश्नटा बहुत चमत्कार भाई भौणी माने। मु टिके छोटिया आंसर श्री अरविंद दैछंती, एहाकू टिके डिटेल आलोचना करिवार प्रयास करिवा। एवं श्री अरविंद मात्र 2 धाड़ी रे उत्तर देले। The mother has never spoken of anything to be done in the next birth।
दिस इज वेरी मच इंटरेस्टिंग भाई भौणी माने जे माँ केवे मध्य कही चाहती जे कौनसी गोटे जिनस परवर्ती जन्म रे बा नेक्स्ट बार्थ रे कराहेबो The mother has never spoken of anything to be done in the next birth. माँ केवे मध्य कौनसी समय रे साधना सिद्धि बा लक्ष्य रे पहुंचीबा कथा परवर्ती जन्म रे हेबो बोली काहाकू कहि नाहंती माँ सबु बेले एई जन्म को बेसी गुरुत्व देइछंती इन दिस वेरी बार्थ एई जन्मटी आम पई मूल्यवान आम जीवन काल बा आयु जेते भी हेउना काहेकि भाई भौणी माने आमको एई जन्म रे साधना करने को पड़िबो एई जन्म रे चैत्य उन्मिलन करने को पड़िबो एई जन्म रे मां को जानिबा को पड़िबो एई जन्म रे चैत्य को आविष्कार करने को पड़िबो चेष्टा करिबा जदि न हुए केते जन्म लागिबो ठिकणा नाही सेटा भिन्न कथा कि तार अर्थ नुहे जे मोर द्वारा एई जन्म रे किछि भी हेबो नाही रूपांतर कार्य कोन सतरे गोटे जन्म रे संभव केते हजार जन्म लागिबो ठिकणा नाही ये जन्म रे मु संपूर्ण भाव रे अपदार्थ ही गली मो द्वारा किछि हेला नहीं चेष्टा करिबा परवर्ती जन्म रे ये जन्मटा जेभली भाव रे बंचिबा कथा बंची जाऊ एटा प्रकृति रे भूल माँ श्री अरविंद एई पृथ्वीर रूपांतर कथा कहिसंती अन्य कोनोसी साकेत गोलोक वैकुंठ धाम को खसी चली जीवार कथा कहि नाहंती एस्केप brings not the victory not the crown आम समस्ते जानी पलायन नाही जय नाही तो गौरव श्री अरविंद सुंदर भाव में कहती जगत रु पलायन करी जगत रूपांतर संभव नुहे जीवन रु पलायन करी जीवन रूपांतर संभव नुहे एवं श्री अरविंद आहरी गोटे सुंदर कथा कही इनफैक्ट नथिंग इज डन अंटिल एवरीथिंग इज डन जे पर्यंत एई पृथ्वी रे सब किछि कार्य समाप्त होई नाही से पर्यंत किछि भी करा ही नाही बोली आमे बुझिबा जे अवधि होई नाही सकल साधित जा लागी 1 कोटी नक्षत्र रचित श्री अरविंद चमत्कार भाव रे कहउचंती जे अवधि होई नाही सकल साधित जा पाई 1 कोटी नक्षत्र रचित जे पर्यंत ए सुंदर पृथ्वी रे भगवान जहाँ हासिल करने कथा चाहिए स्वप्न देखी यही पृथ्वी रे से कार्य हासिल होई नहीं जो भगवान ए सुंदर ताराभरा आकाश तैयारी कले नक्षत्र तैयारी कले सूर्य चंद्र ग्रह नक्षत्र इत्यादि सृष्टि कले सुंदर उपवन तैयारी कले कुळुकुळु नादरे बही जाउथुबा झरणा सृष्टि कले नील आकाश नील समुद्र दिगंत विस्तारी सबुजिमा कानन केदार कोइलीर कुहुतान बसंतर सबुजिमा चमत्कार सृष्टि तो जे उद्देश्य रे भगवान ए सृष्टि सर्जना कले ए सृष्टि तार निजर धर्म को पूर्ण भाव रे इठी प्रतिष्ठा न करिवा पर्यंत निजर जो लक्ष्य अछि बा जहा हेबा पई पृथ्वी तैयारी हिची ताहा ए पृथ्वी निजको वास्तव रे परिणत न करिवा पर्यंत ए पृथ्वीर साधना सरी नाही एवं ए जीवनटा जोथि भगवान देइछंती मने रख भागवत कर्म और भागवत अभिव्यक्ति रे साहाय्य निमित्त तुमको तुमर जीवन दियाइछि एवं एई जीवन रे एई जन्म रे भागवत कर्म करिवार अछि एवं भागवत बा भगवान को एई जीवन रे अभिव्यक्त करिवार आवश्यकता अछि शरीर रे दिव्य सौंदर्य रूप रे प्राण रे दिव्य शक्ति रूप रे मन रे दिव्य ज्ञान रूप रे आत्मा रे दिव्य आनंद रूप रे चैत्य रे दिव्य प्रेम रूप रे एवं सेथिपई एठी प्रभु श्री अरविंदंकर उत्तर अर्थ बुझिबार आवश्यकता अछि भाई भौणी माने कहबार कथा हैला जे वर्तमान जीवन टी आम पई बहुत मूल्यवान अतीत मृत भविष्य अनिश्चित वर्तमान समयटी सबुठारु बेसी गुरुत्वपूर्ण सेथिपई कहा जाए पास्ट इज डेट फ्यूचर इज अनसर्टेन एक्ट इन द लिविंग प्रेजेंट वर्तमान टा आम समस्तक बहुत मूल्यवान भाई भौणी माने तो सेथिपई ये प्रश्नर उत्तर श्री अरविंद प्रथमे कहिले जे माँ नेक्स्ट बार्थ रो कथा काहाकू कहि नाहंती जदियो माँ श्री अरविंद कहिसंती पुनर्जन्म रो कथा पुनर्जन्म रो अछि 101 भाग 7
ମା ଶ୍ରୀ ଅରବିନ୍ଦ କହିଛନ୍ତି। ଏହି ଜନ୍ମ ପରେ ଆହୁରି ଗୋଟେ ଜନ୍ମ ଆସିବ, ଯେ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଆମର ଜୀବନର ପୂର୍ଣ୍ଣତା ଆସିନାହିଁ ଏବଂ ରୂପାନ୍ତରିତ ମନ ପ୍ରାଣ ଶରୀରରେ ଦିବ୍ୟତା ବା ଭଗବତ ପ୍ରାପ୍ତି ହେଇନାହିଁ, ପୁଣି ଥରେ ଜନ୍ମ ଆସିବ, ନବଜନ୍ମ, ରାଇଟ୍। କିନ୍ତୁ ମୂଳ କଥା ହେଲା ଯେ ସେ ସାଧକ ଜଣକ ଯୋଉ କାହାଠାରୁ ଶୁଣିଥିଲେ ଯେ ଯାର ଏଇ ଜନ୍ମରେ ପ୍ରାଣିକ ସତ୍ତାଟି ରୂପାନ୍ତରିତ ହୋଇପାରି ନାହିଁ, ଆର ଜନ୍ମରେ ହେବ, ସେଇ କଥା ନୁହେଁ। ଆମକୁ ଚେଷ୍ଟା କରିବାକୁ ପଡ଼ିବ ଏଇ ଜନ୍ମରେ ଆମର ପ୍ରାଣିକ ପ୍ରକୃତିର ରୂପାନ୍ତର ପାଇଁ। ଯାହା ଲୋଭ ଅଛି ବା ଅନ୍ୟାନ୍ୟ ଅଛି, ଯାହା କିଛି ଅଛି, କାମନା ବାସନା ଯାହା କିଛି ଅଛି, ତା ରୂପାନ୍ତର ପାଇଁ ଚେଷ୍ଟା କରିବା। ନେକ୍ସଟ, ଦ୍ୱିତୀୟ କଥାଟି ପ୍ରଶ୍ନରେ ଯାହା ଥିଲା, ଶ୍ରୀ ଅରବିନ୍ଦ ଉତ୍ତର ଦେଲେ, ନ୍ୟାଚୁରାଲି ଦି ଭାଇଟାଲ ହେଜ୍ ଟୁ ବି ଟ୍ରାନ୍ସଫର୍ମଡ ଇଫ୍ ୱାନ୍ ଇଜ୍ ଟୁ ସକ୍ସିଡ୍। କିନ୍ତୁ ସବୁଠାରୁ ବଡ଼ କଥା ହେଲା, ସାଧକ ଜଣକ ଯେଉଁ ପ୍ରଶ୍ନ କରିଥିଲେ ସେଟା ସତ କଥା, ଯେ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ମଣିଷର ଭାଇଟାଲ ଟ୍ରାନ୍ସଫର୍ମେସନ ହେଇନାହିଁ, ପ୍ରାଣିକ ଚେତନାର ରୂପାନ୍ତର ହୋଇନାହିଁ, ପ୍ରାଣିକ ପ୍ରକୃତିର ରୂପାନ୍ତର ହୋଇନାହିଁ, ସେ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ସେ ସାଧନାରେ ସଫଳତା ହାସଲ କରିପାରିବ ନାହିଁ। ପ୍ରାଣ ପ୍ରକୃତିର ବାସନା ଯାହା ଯାହା କଥା ଅଛି, ଏଇଟା ସବୁଠାରୁ ବଡ଼ ପ୍ରତିବନ୍ଧକ ଭାଇ ଭଉଣୀମାନେ। କାମନା ବାସନା, କ୍ଷୁଧା, ଆବେଗ, ଉତ୍ତେଜନା, ଯାହା ଯାହା କଥା ବି ଆସୁଛି, ଆମେ ବାର ବାର ଆଲୋଚନା କରିଛେ ବିଶ୍ୱାମିତ୍ରଙ୍କ କଥା। ଏତେ ବଡ଼ ସାଧନା କରି ସାରିଲା ପରେ ମଧ୍ୟ ସେ କ୍ରୋଧ ଉପରେ ଏବଂ କାମ ବାସନା ଉପରେ ଜୟଲାଭ କରିପାରିଲେନି। ବହୁତ କଷ୍ଟ ସ୍ୱୀକାର କରିବାକୁ ପଡ଼ିଲା, ବହୁତ ସମୟ ଲାଗିଲା। କିନ୍ତୁ ପରବର୍ତ୍ତୀ ସମୟରେ ରୂପାନ୍ତର ସମ୍ଭବ ଭାଇ ଭଉଣୀମାନେ। ତ ସେ ଦୃଷ୍ଟିରୁ ଶ୍ରୀ ଅରବିନ୍ଦ କହିଲେ ଯେ ଆମର ନ୍ୟାଚୁରାଲି, ପ୍ରକୃତିରେ କହିବାକୁ ଗଲେ, ଦି ଭାଇଟାଲ ହେଜ୍ ଟୁ ବି ଟ୍ରାନ୍ସଫର୍ମ ଇଫ୍ ୱାନ୍ ଇଜ୍ ଟୁ ସକ୍ସିଡ୍। ଆମେ ଯଦି ସତରେ ଏହି ସାଧନା କ୍ଷେତ୍ରରେ ସଫଳତା ଚାହୁଁଛେ ବା ପୂର୍ଣ୍ଣତା ଚାହୁଁଛେ ବା ଆମର ଲକ୍ଷ୍ୟ ସିଦ୍ଧି କରିବା ଚାହୁଁଛେ, ତାହେଲେ ଆମର ଏଇ ଭାଇଟାଲଟିକୁ ପ୍ରଥମେ ଟ୍ରାନ୍ସଫର୍ମ ହେବାକୁ ପଡ଼ିବ। ତାପରେ ପରବର୍ତ୍ତୀ ଗୋଟେ ପ୍ରଶ୍ନକୁ ଯିବା। ଛୋଟିଆ ଛୋଟିଆ କେତେ ଗୁଡ଼ିଏ ପ୍ରଶ୍ନ ଅଛି, ସୁନ୍ଦର ଉତ୍ତର ପ୍ରଭୁ ଦେଉଛନ୍ତି। ପରବର୍ତ୍ତୀ ପ୍ରଶ୍ନ 3 ଜାନୁଆରୀ 1935 ମସିହାର। ପ୍ରଶ୍ନ ହେଲା, where do we feel that the mother is experiencing this or that? Has she still to go on experiencing? Where do we feel that the mother is experiencing this or that? ଆମେ କାହିଁକି ଏହା ଅନୁଭବ କରୁ ଯେ ମା ନିଜେ this or that, ଏହା ବା ତାହା, କୌଣସି ଗୋଟେ ଅନୁଭୂତିକୁ ସେ ନିଜେ ଅଙ୍ଗେ ନିଭେଉଛନ୍ତି ବା ଏକ୍ସପିରିଏନ୍ସ କରୁଛନ୍ତି। Has she still to go on experiencing? ମାଙ୍କ ପାଖରେ ପୁଣି କିଛି ଅଭିଜ୍ଞତା ବା ହାସଲ କରିବାର ଆବଶ୍ୟକତା ଅଛି କି, ବା କିଛି ନୂଆ ଏକ୍ସପିରିଏନ୍ସ ବା ଅନୁଭୂତି ହାସଲ କରିବାର ବା ଗ୍ରହଣ କରିବାର ଆବଶ୍ୟକତା ଅଛି କି? ଆମେ ତ ଶୁଣିଛୁ ମା ସକଳ ପ୍ରକାର ଅନୁଭୂତି ବା ଏକ୍ସପିରିଏନ୍ସ ହାସଲ କରିସାରିଛନ୍ତି। ସେ ଚେତନାର ଗୋଟେ ପରେ ଗୋଟେ ସ୍ତର ପାର ହେଇ ସମୁଚ୍ଚ ଚେତନା ସ୍ତରକୁ ମା ଯାଇ ସାରିଛନ୍ତି। ମା ନିଜେ ରୂପାନ୍ତରକାରିଣୀ ମହାଶକ୍ତି, ମା ମହାମାହେଶ୍ୱରୀ, ମହାକାଳୀ, ମହାଲକ୍ଷ୍ମୀ, ମହାସରସ୍ୱତୀ। ତ ପୁଣି ତାଙ୍କୁ କିଛି ନୂଆ ଏକ୍ସପିରିଏନ୍ସ ବା ଅନୁଭୂତି ହାସଲ କରିବାର ଆବଶ୍ୟକତା ଅଛି କି? ଏବଂ ଶ୍ରୀ ଅରବିନ୍ଦ ଏଠି କହୁଛନ୍ତି ଏକ୍ସପିରିଏନ୍ସିଂ ହ୍ୱାଟ। ପୁଣି ସେ ସାଧକଙ୍କୁ ପ୍ରଶ୍ନ କରୁଛନ୍ତି, ତୁମେ କୋଉ ଏକ୍ସପିରିଏନ୍ସ କଥା କହୁଛ? ଏକ୍ସପିରିଏନ୍ସିଂ ହ୍ୱାଟ? ମା ପୁଣି କ'ଣ ଏକ୍ସପିରିଏନ୍ସ କରିବେ? she has her own experiences in bringing down the things that have to be brought down. She has her own experiences in bringing down the things that have to be brought down. ଏଇଟା ଦେଖନ୍ତୁ, ମାଙ୍କର ନିଜର ଏକ୍ସପିରିଏନ୍ସ ଅଛି ବା ଅନୁଭୂତି ଅଛି। ନିଜେ ମା କାମ କରୁଛନ୍ତି, କ'ଣ ଏକ୍ସପିରିଏନ୍ସ କରୁଛନ୍ତି? ବ୍ରିଙ୍ଗିଂ ଡାଉନ୍ ଦ ଥିଙ୍ଗସ୍ ଦ୍ୟାଟ୍ ହ୍ୟାଭ୍ ଟୁ ବି ବ୍ରଟ୍ ଡାଉନ୍। ଯେଉଁ ଜିନିଷଟା ଏଇ ପୃଥିବୀକୁ ଅବତରଣ କରିବାର ଆବଶ୍ୟକତା ଅଛି, ସେଇ ଜିନିଷକୁ ବା ସେଇ ସତ୍ୟକୁ, ସେଇ ଚେତନାକୁ, ସେଇ ଆଲୋକକୁ ଏଇ ପୃଥିବୀ ବା ପାର୍ଥିବ ଚେତନା ସ୍ତରକୁ ଅବତରଣ କରିବା ପାଇଁ ମା ନିଜେ ତାଙ୍କର ଏକ୍ସପିରିଏନ୍ସ କରୁଛନ୍ତି, ନିଜେ ସାଧନା କରୁଛନ୍ତି। ମା ପୃଥିବୀ ପାଇଁ, ପାର୍ଥିବ ପ୍ରକୃତିର ରୂପାନ୍ତର ପାଇଁ, ମଣିଷ ପ୍ରକୃତିର ରୂପାନ୍ତର ପାଇଁ ନିଜେ ସାଧନା କରୁଛନ୍ତି।
ଏବଂ ସେ ସାଧନାରେ ସେ ଭିନ୍ନ ଭିନ୍ନ ପ୍ରକାର ଏକ୍ସପିରିଏନ୍ସ ଗୁଡ଼ିକ ହାସଲ କରୁଛନ୍ତି। ଆମେ ସମସ୍ତେ ଜାଣିଛେ, ପ୍ରଭୁ ଶ୍ରୀ ଅରବିନ୍ଦଙ୍କର କଥା ବି ଜାଣିଛେ, ଗୋଟେ ପରେ ଗୋଟେ ସାଧନାର ପାହାଚ ସେ ଚଢୁଛନ୍ତି, ନୂଆ ନୂଆ ଅଭିଜ୍ଞତା ହାସଲ କରୁଛନ୍ତି, ନୂଆ ନୂଆ ଅନୁଭୂତି ହାସଲ କରୁଛନ୍ତି, ନୂଆ ନୂଆ ରିଭିଲେସନ ବା ଅଭିବ୍ୟକ୍ତି ତାଙ୍କର ହଉଛି। ମାଙ୍କର ମଧ୍ୟ ସେ ପ୍ରକାର ହଉଛି, କାରଣ ମା ଏକ ଉଚ୍ଚତର ସତ୍ୟକୁ ଆମେ ସମସ୍ତେ ଜାଣିଛେ କାହାକୁ ଆଣିବା ପାଇଁ ଆସିଛନ୍ତି। ସାବିତ୍ରୀର ଚମତ୍କାର ବର୍ଣ୍ଣନା ଅଛି, ଟୁ ରେଜ୍ ଦ ୱାର୍ଲ୍ଡ ଇନ୍ ଗଡ୍ ଇନ୍ ଟୁ ଦି ଆର୍ଥ ଇନ୍ ଟୁ ଗଡ୍ ଇନ୍ ଡେଥଲେସ୍ ଲାଇଟ୍। ତୋଳିବାକୁ ଏ ଧରଣୀ ମୃତ୍ୟୁହୀନ ଅମର ଆଲୋକେ, ଆଣିବାରେ ଦେବତାରେ ଏ ଧରଣୀ ପରେ, ଆଗମନ ଆମ ରୂପାନ୍ତର କରିବାକୁ ମର୍ତ୍ତ୍ୟ ପ୍ରାଣ ଦିବ୍ୟ ଜୀବନରେ। ଓଡ଼ିଆରେ ମୁଁ ଆଲୋଚନା କରିଦେଲି, ଆମେ ସମସ୍ତେ ଜାଣିଛେ ମା କ'ଣ ଏଇ ପୃଥ୍ୱୀକୁ ମା ଶ୍ରୀ ଅରବିନ୍ଦ ବ୍ରଡ୍ ଡାଉନ୍ ବା ଓହ୍ଲେଇ ଆଣିବେ। ତୋଳିବାକୁ ଏ ଧରଣୀ ମୃତ୍ୟୁହୀନ ଅମର ଆଲୋକ, ଏ ପୃଥିବୀକୁ ବା ପାର୍ଥିବ ଚେତନାକୁ ଗୋଟେ ମୃତ୍ୟୁହୀନ ଅମର ଆଲୋକର ଚେତନା ସ୍ତରକୁ ପ୍ରଥମେ ଉତ୍ତୋଳିତ କରିବେ ଏବଂ ପାର୍ଥିବ ଚେତନାକୁ ଗୋଟେ ଉଚ୍ଚତର ଚେତନାକୁ ଉତ୍ତୋଳିତ ବା ଉଠେଇ ନେବାକୁ ହେଲେ ଗୋଟେ ଶକ୍ତିର ଅବତରଣ ଦରକାର। ଆଣିବାରେ ଦେବତାରେ ଏ ଧରଣୀ ପରେ, ଟୁ ବ୍ରିଙ୍ଗ ଗଡ୍ ଡାଉନ୍ ଅପନ୍ ଆର୍ଥ ୱି କେମ୍। ଏଇଟା ଅଛି ସାବିତ୍ରୀରେ। ତ ସେଥିପାଇଁ ଗୋଟେ ଶକ୍ତିର ଅବତରଣ ଦରକାର। ଆମେ ସମସ୍ତେ ଜାଣିଛେ ଅତିମାନସ ଶକ୍ତି। ଅତିମାନସ ଶକ୍ତି ହେଉଛି ରୂପାନ୍ତରକାରିଣୀ ଚିତ୍ ଶକ୍ତି ଏବଂ ସେ ଶକ୍ତି ଅବତରଣ କଲେ କାର୍ଯ୍ୟ ହେବ। ଏବଂ ମା ଶ୍ରୀ ଅରବିନ୍ଦ ଉଭୟ ସେ ସାଧନା କରିଛନ୍ତି। ଶ୍ରୀ ଅରବିନ୍ଦ ସାଧନା କରୁଛନ୍ତି, ମା ତାଙ୍କର ନିଜେ ରୂପାନ୍ତରକାରିଣୀ ଶକ୍ତି। ଏବଂ ସେଥିପାଇଁ ଶ୍ରୀ ଅରବିନ୍ଦ ସ୍ପଷ୍ଟ କଲେ ଯେ ମା ନିଜେ ଏ ପୃଥିବୀ ପାଇଁ ଯେଉଁ ଶକ୍ତିକୁ ଆଣିବା ଦରକାର ବା ଏ ପୃଥିବୀ ପାଇଁ ଯେଉଁ ସତ୍ୟ, ଯେଉଁ ଆଲୋକ, ଯେଉଁ ଚେତନା ବା ଯାହା କିଛି ଦିବ୍ୟତା ଆଣିବା ଦରକାର ତାକୁ ଆଣିବା ପାଇଁ ମା ନିଜେ କାମ କରୁଛନ୍ତି ଏବଂ ନିଜେ ଏକ୍ସପିରିଏନ୍ସଟାକୁ ସେ ଏକ୍ସପିରିଏନ୍ସ କରୁଛନ୍ତି ବା ଅନୁଭୂତି ହାସଲ କରୁଛନ୍ତି। ବଟ୍ ହ୍ୱାଟ୍ ଦ ସାଧକ୍ସ ଏକ୍ସପିରିଏନ୍ସ ହି ହ୍ୟାଡ୍ ଲଙ୍ଗ୍ ଏଗୋ। କିନ୍ତୁ ବର୍ତ୍ତମାନ ସାଧକମାନେ ଯେଉଁ ଏକ୍ସପିରିଏନ୍ସ ବା ଅଭିଜ୍ଞତା ହାସଲ କରୁଛନ୍ତି, ଯେଉଁ ଅନୁଭୂତି ହାସଲ କରୁଛନ୍ତି, ଆଇଦର ଆଶ୍ରମରେ ସାଧନା କରି और ବାହାରେ ଆଶ୍ରମ ବାହାରେ ସାଧନା କରି, ତ ସେଇ ଅନୁଭୂତି ଗୁଡ଼ିକ ମା ଲଙ୍ଗ୍ ଏଗୋ ବହୁ ବର୍ଷ ପୂର୍ବରୁ ବା ବହୁ ଯୁଗ ପୂର୍ବରୁ ସେ ଅଭିଜ୍ଞତା ହାସଲ କରି ସାରିଛନ୍ତି। ଆମେ ଯେଉଁ ଚେତନା ସ୍ତରରେ ବର୍ତ୍ତମାନ ଅଛୁ, ଏଇଟା ତ ବିବର୍ତ୍ତନର ଅନେକ ପାହାଚ ଅତିକ୍ରମ କଲା ପରେ ଅଛୁ। ଗୋଟେ ସମୟ ଥିଲା ଭଗବାନ ଆସିକିରି ଜଡ଼ ହେଇଯାଇଥିଲେ, ଜଡ଼ର ନିଶ୍ଚେତନା ଭିତରେ ଭଗବାନ ଯେ ପରମ ଚେତନା ସେ ଆସି ହଜି ଯାଇଥିଲେ। ତ ବର୍ତ୍ତମାନ ବିବର୍ତ୍ତନ ଧାରାରେ ସେ ଗୋଟେ ପରେ ଗୋଟେ ପାହାଚ ବା ନିଜର ଚେତନାକୁ ଉନ୍ମିଳିତ କରୁଛନ୍ତି। ତ ଜଡ଼ ଭିତରେ ପ୍ରାଣର ସ୍ପନ୍ଦନ ହେଇଛି। କେତେବେଳେ ମାନେ ଗୋଟେ ସେ ଜେଲି ବା ଗୋଟେ ଉଦ୍ଭିଦ ଆସିଲା, ତାପରେ ପ୍ରାଣୀମାନେ ଆସିଲେ, ତାପରେ ମନ ଆସିଲା, ମଣିଷ ହେଲା, ତାପରେ ଅତିମାନବ ଆସିବ। ବିବର୍ତ୍ତନ ଧାରା ଚାଲିଛି। ଏବଂ ତାପରେ ପର ଲାଇନଟା ଇମ୍ପୋର୍ଟାଣ୍ଟ, ଶୁଣନ୍ତୁ ଭାଇ ଭଉଣୀ। The divine does the sadhana first for the world, then in others. ଏଇଟା ଗୁରୁତ୍ୱପୂର୍ଣ୍ଣ ଭାଇ ଭଉଣୀ ମାନେ। ଡିଭାଇନ୍ ବା ଯେ ଦିବ୍ୟ ବା ପରମ ଭଗବାନ, ଦିବ୍ୟ ଜନନୀ ବା ଯାହା ବି କହୁ ଆମେ, ସେ ପ୍ରଥମେ ପୃଥିବୀ ପାଇଁ ସାଧନା କରନ୍ତି, ତାପରେ ଅନ୍ୟମାନଙ୍କ ପାଇଁ ସାଧନା କରନ୍ତି। ମାନେ ଭଗବାନ ପ୍ରଥମେ ତାଙ୍କର ସୃଷ୍ଟି ପାଇଁ ସାଧନା କରନ୍ତି, ତାପରେ ଇଣ୍ଡିଭିଜୁଆଲ କଥା ଆସେ। ଆମେ ଯେମିତି ଜାଣିଛେ ମା କାର୍ଯ୍ୟ କରିବାର ତିନୋଟି ଭୂମି ଅଛି, ତିନୋଟି ଧାରା ଅଛି। ଗୋଟେ ଟ୍ରାନ୍ସେଣ୍ଡେଣ୍ଟାଲ ବା ବିଶ୍ୱାତୀତ, ଗୋଟେ କସ୍ମିକ ଫୋର୍ସ ବା ଗୋଟେ ବିଶ୍ୱଗତ, ଆଉ ଗୋଟେ ହେଉଛି ଇଣ୍ଡିଭିଜୁଆଲ ଫୋର୍ସ, ବ୍ୟଷ୍ଟିଗତ ରୂପ। ନା ବିଶ୍ୱାତୀତା, ବିଶ୍ୱଗତା ଏବଂ ବ୍ୟଷ୍ଟି ସ୍ୱରୂପା। ତ ଚେତନାର ତିନି ଭୂମିରେ, ତିନୋଟି ସ୍ତରରେ, ତିନୋଟି ଭାବରେ ମା କାର୍ଯ୍ୟ କରନ୍ତି। ତ ପ୍ରଥମ କାର୍ଯ୍ୟ ହେଲା ପୃଥିବୀ ପାଇଁ କାର୍ଯ୍ୟ, ସମୂହ ପାଇଁ କାର୍ଯ୍ୟ, ତାପରେ ବ୍ୟକ୍ତିଗତ କାର୍ଯ୍ୟ। କାରଣ ସମୂହ ଭିତରେ ଆମେ ବି ଅଛୁ, ଜଗତ ଭିତରେ ଆମେ ବି ଅଛୁ। ତ ଭଗବାନ ଯଦି ଟୋଟାଲ ମାନବ ଜାତିର ରୂପାନ୍ତର ପାଇଁ କାର୍ଯ୍ୟ କରିବେ ମା ଶ୍ରୀ ଅରବିନ୍ଦ, ତାହେଲେ ତା ଭିତରେ ଆମେ ବି ରୂପାନ୍ତରିତ ହେବା। ତ ଅତଏବ ଶ୍ରୀ ଅରବିନ୍ଦ କହୁଛନ୍ତି ମା କାହିଁକି ଜଣ ଜଣ କରିକିରି ଗୋଟେ ଗୋଟେ ସାଧକଙ୍କର ଅଭିଜ୍ଞତାକୁ ସେ ନିଜେ ଭିତରକୁ ନେବେ ଏବଂ ତାଙ୍କ ପାଇଁ କାର୍ଯ୍ୟ କରିବେ। ପ୍ରଥମେ ତାଙ୍କର କାର୍ଯ୍ୟ ହେଲା ସାମୂହିକ, ତାପରେ ବ୍ୟକ୍ତିଗତ। ଶ୍ରୀ ଅରବିନ୍ଦଙ୍କର ପୂର୍ଣ୍ଣ ଯୋଗ ହେଲା ସାମୂହିକ ଯୋଗ।
କଲେକ୍ଟିଭ ଯୋଗ। କିନ୍ତୁ ତା ସହିତ ବ୍ୟକ୍ତିଗତ ଭାବରେ ମଧ୍ୟ ଆମକୁ ଯୋଗ ସାଧନା କରିବାର ଅଛି। ଆମେ ବି ସାଧନା କରିବା, ଆମେ ବି ପାଠଚକ୍ର କରିବା, ଆମେ ବି ବିଭିନ୍ନ ପ୍ରକାର କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମରେ ଅଂଶଗ୍ରହଣ କରିବା। ତ ବ୍ୟକ୍ତିଗତ ରୂପାନ୍ତର ସହିତ ସାମୂହିକ ରୂପାନ୍ତରର ଆବଶ୍ୟକତା ଅଛି। ଏହାକୁ ଆଉ ବିଶେଷ ବିସ୍ତୃତ କରିବାର ଆବଶ୍ୟକତା ନାହିଁ ଭାଇ ଭଉଣୀ ମାନେ। ପ୍ରଶ୍ନଟା ବୁଝି ହେଇଯାଉଛି, ଉତ୍ତରଟା ବି ବୁଝି ହେଇଯାଉଛି। ତ ମା ପ୍ରଥମେ ପୃଥିବୀ ପାଇଁ ବା ସମୂହ ପାଇଁ ସାଧନା କରନ୍ତି ବା ତାର ରୂପାନ୍ତର ପାଇଁ କାର୍ଯ୍ୟ କରନ୍ତି। ପରବର୍ତ୍ତୀ ଗୋଟେ ସୁନ୍ଦର ପ୍ରଶ୍ନ ଏଠି ଅଛି ଏବଂ ସାଧକ ଜଣେ ପ୍ରଭୁଙ୍କୁ ପ୍ରଶ୍ନ କରୁଛନ୍ତି, ୟଷ୍ଟରଡେ ୟୁ ରୋଟ୍ ଇନ୍ ରିଗାର୍ଡ ଟୁ ଦ ମଦର ଏକ୍ସପିରିଏନ୍ସିଂ ହ୍ୱାଟ। ସାଧକ ଜଣକ କହୁଛନ୍ତି ଗତକାଲି ଆପଣ ଲେଖିଥିଲେ ମାଙ୍କ ସମ୍ବନ୍ଧରେ, ମା ପ୍ରକୃତିରେ ଏକ୍ସପିରିଏନ୍ସିଂ ହ୍ୱାଟ, ମା ପ୍ରକୃତିରେ କୋଉ ଅନୁଭୂତି ଗୁଡ଼ିକ ସେ ନିଜେ ହାସଲ କରୁଛନ୍ତି ବା କେଉଁ ଅଭିଜ୍ଞତା ଗୁଡ଼ିକ ସେ ଅଙ୍ଗେ ନିଭାଉଛନ୍ତି। ମା ପ୍ରକୃତିରେ କି କାର୍ଯ୍ୟ, ଇନଡାଇରେକ୍ଟଲି ଆମେ ଯଦି ବୁଝିବା ପାଇଁ ଚେଷ୍ଟା କରିବା, ମା ପ୍ରକୃତିରେ କି କାର୍ଯ୍ୟ କରୁଛନ୍ତି, କାହା ପାଇଁ କାର୍ଯ୍ୟ କରୁଛନ୍ତି। ଏବଂ ସେ ସାଧକ ଜଣକ କହୁଛନ୍ତି ଆଇ ମେଣ୍ଟ ଏକ୍ସପିରିଏନ୍ସିଂ ହ୍ୱାଟ ୱି ଫିଲ୍। ଏବଂ ଆପଣଙ୍କ କଥାରୁ ମୁଁ ଯାହା ବୁଝିଲି ଯେ ଆମେ ଯାହା ଅନୁଭବ କରୁଛୁ ମା ତାହା ମଧ୍ୟ ଏକ୍ସପିରିଏନ୍ସ କରୁଛନ୍ତି ବା ଅନୁଭବ କରୁଛନ୍ତି। For sometimes we feel that our experiences are felt not only by us but by the mother also in us। କାରଣ ଆମେ ଯାହା ଅନୁଭବ କରୁ, ଆମର ଯେଉଁ ଅଭିଜ୍ଞତା ଏବଂ ଅନୁଭୂତି ହୁଏ, ଆମ ଭିତରେ ଥାଇ ମା ବି ସେ ଅନୁଭବ କରନ୍ତି, ସେ ଅଭିଜ୍ଞତା ହାସଲ କରନ୍ତି। ଏହା ପ୍ରକୃତିରେ ସତ କି? ଏଇଟା ଗୋଟେ ସେ ସମାନ ପ୍ରଶ୍ନ, ତାକୁ ଆହୁରି ଟିକେ ସୁନ୍ଦର ଭାବରେ ମାନେ କ୍ଲାରିଫାଏ ଶ୍ରୀ ଅରବିନ୍ଦ କରୁଛନ୍ତି ଏବଂ ତାର ଉତ୍ତରଟା ମୁଁ ଆଲୋଚନା କରିବା। ନେଚୁରାଲି ଦି ମଦର ଡଜ୍ ସାଧନା ଇନ୍ ଇଚ୍ ସାଧକ। ପ୍ରକୃତିରେ ମା ପ୍ରତିଟି ସାଧକ ଭିତର ଦେଇ ବା ମଧ୍ୟ ଦେଇ ସାଧନା କରନ୍ତି। ଯେମିତି ଅପରା ପ୍ରକୃତି ଅନ୍ତର୍ଗତ ଜୀବର ଅହଙ୍କାର ମଧ୍ୟ ଦେଇ ସେ କାର୍ଯ୍ୟ କରନ୍ତି, ମା ବହିରେ ଅଛି। ମାନେ ଭଗବାନ ଆସନ୍ତି, ମଣିଷର ରୂପ ନିଅନ୍ତି, ମଣିଷର ଚେତନା ଭିତରକୁ ପ୍ରବେଶ କରନ୍ତି ଏବଂ ପ୍ରତ୍ୟେକ ମଣିଷର ଚେତନାର ସ୍ତର ମୁତାବକ ସେ କାର୍ଯ୍ୟ କରନ୍ତି। ଏଟା ରାଇଟ୍। ଓନ୍ଲି ଇଟ୍ ଇଜ୍ କଣ୍ଡିସନ୍ଡ ବାଇ ଦେୟାର ନିଡ୍ ଆଣ୍ଡ ଦେୟାର ରିସେପ୍ଟିଭିଟି। କିନ୍ତୁ କଥା ହେଲା, ଏଠି ଶ୍ରୀ ଅରବିନ୍ଦ ଚମତ୍କାର ଭାବରେ କହୁଛନ୍ତି ଯେ ପ୍ରଥମ କଥା କହିଲେ ଯେ ନେଚୁରାଲି ଦି ମଦର ଡଜ୍ ସାଧନା ଇନ୍ ଇଚ୍ ସାଧକ। ଏଇଟା ସବୁଠାରୁ ସତ କଥା ହେଲା ଯେ ମା ପ୍ରତିଟି ସାଧକ ଭିତରେ ଥାଇ ସାଧନା କରନ୍ତି। ମା ଆମ ସମସ୍ତଙ୍କ ଭିତରେ ଥାଇ ସାଧନା ନିଜେ କରନ୍ତି। କେବଳ ଦରକାର ହେଲା ଆମେ ମାଙ୍କୁ ସ୍ମରଣ କରିବା ଦରକାର ଏବଂ ମାଙ୍କ ନିକଟରେ ସମର୍ପଣ କରିବା ଦରକାର। ଏବଂ ଏଠି ଶ୍ରୀ ଅରବିନ୍ଦ କହିଲେ ଓନ୍ଲି ଇଟ୍ ଇଜ୍ କଣ୍ଡିସନ୍ଡ ବାଇ ଦେୟାର ନିଡ୍ ଆଣ୍ଡ ଦେୟାର ରିସେପ୍ଟିଭିଟି। କିନ୍ତୁ ଆମ ଭିତରେ ମା ବା ସାଧକମାନଙ୍କ ଭିତରେ ମା କାର୍ଯ୍ୟ କରିବାର ଗୋଟେ କଣ୍ଡିସନ ବା ସର୍ତ୍ତ ହେଲା କ'ଣ? ଦେୟାର ନିଡ୍ ଆଣ୍ଡ ଦେୟାର ରିସେପ୍ଟିଭିଟି। ସାଧକମାନଙ୍କର ଆବଶ୍ୟକତା ଏବଂ ଗ୍ରହଣଶୀଳତା, ଏଇଟା ବୁଝିବାର ଅଛି ଯେ ମା ଆମ ସମସ୍ତଙ୍କ ଭିତରେ ଥାଇ କାମ କରିବେ, ରାଇଟ୍। କିନ୍ତୁ ସର୍ତ୍ତ ହେଲା ଯେ ଆମର ଆବଶ୍ୟକତା ମୁତାବକ ସେ କାର୍ଯ୍ୟ କରିବେ ଏବଂ ଦ୍ୱିତୀୟ କଥା ହେଲା ଆମର ଗ୍ରହଣଶୀଳତାକୁ ଆଖି ଆଗରେ ରଖି ସେ କାମ କରିବେ। ତ ଧରାଯାଉ ଜଣେ ସାଧକ ବା ଜଣେ ବ୍ୟକ୍ତି ଉପରଠାଉରିଆ ଭାବେ କହୁଥିବ ମୁଁ ରୂପାନ୍ତର ପାଇଁ ବା ଚେତନାର ରୂପାନ୍ତର ପାଇଁ କାର୍ଯ୍ୟ କରୁଛି, ସାଧନା କରୁଛି, ରୂପାନ୍ତରିତ ମନ ପ୍ରାଣ ଶରୀରରେ ଭଗବତ ପ୍ରାପ୍ତି ମୋର ଲକ୍ଷ୍ୟ, ଏଇଟା ଉପରଠାଉରିଆ ଭାବରେ କହୁଥିବ। କିନ୍ତୁ ପ୍ରକୃତିରେ ସେ କିଛି ସାଧାରଣ ତେଲ ଲୁଣର ସଂସାରର ବା ସାଧାରଣ ଜୀବନର କିଛି ଛୋଟ ଛୋଟ ସଫଳତା ପାଇବା ପାଇଁ, କିଛି ବ୍ୟକ୍ତିଗତ ସୁଖ ସମୃଦ୍ଧି ପାଇଁ, ଧରାଯାଉ କ୍ୟାରିୟର ସକ୍ସେସ୍ ଆଣ୍ଡ ମନି ଯେମିତି କୁହାଯାଏ, ଗୋଟେ ସଫଳତା ପାଇଁ, ଅର୍ଥ ଉପାର୍ଜନ ପାଇଁ ଏବଂ ପାଠ ପଢ଼ି ଗୋଟେ ସୁନ୍ଦର କ୍ୟାରିୟରଟିଏ ତିଆରି କରିବା ପାଇଁ, ଚାକିରି ବାକିରି କରିବା, ଧନ ଉପାର୍ଜନ କରିବା, ପରିବାରଟିଏ କରିବା ଏବଂ ସୁଖ ସମୃଦ୍ଧିରେ ଜୀବନଟିଏ ବଞ୍ଚିବା। ତ ଏହି ପ୍ରକାର ସାଧାରଣ ଜୀବନର ଯଦି କିଛି ଆବଶ୍ୟକତା ବା ନିଡ୍କୁ ଆଖି ଆଗରେ ରଖି ଆମେ ଯଦି କାମ କରୁଛୁ ତାହେଲେ ମା ଆମର ଆବଶ୍ୟକତାକୁ ନେଇ ବା ଆମ ଭିତରେ ସାଧନା କରିବେ ନାହିଁ। ପ୍ରଥମ କଥା ହେଲା
तो जदि प्रकृति रे माँ जानती जे आम भितर गोटे आत्मा अच्छी गोटे चैत चेतना अच्छी से आत्मा एवं चैत चेतना जहाँ चाहूँगी एवं प्रकृति रे जदि साधकटी तार आत्मा बा चैत सत्तार आह्वान को आखि आगे रखी कार्य करुछि गोटे चैत चेतनाश्रित जीवन टी बंचार चेष्टा करुछि तार शरीर तार मन तार प्राण चैत चेतनाश्रित होगापी प्रस्तुत अच्छी चैत चेतनार आलोक आलोक स्नात होगापी प्रस्तुत अच्छी ताहेले जाई माँ साधक भितर रही कार्य करिवे। 2 नंबर कथा है रिसेप्टिविटी बा ग्रहणशीलता व्यक्तिर ग्रहणशीलता को आखि आगे पात्रता को आखि आगे रखी भगवान कार्य करती। भगवान जदि सबु किछि दिव्य वस्तु आनिकरी आम पई ढाली देवे किंतु से सबु दिव्य वस्तु को ग्रहण करिवा पई आमर पात्र प्रस्तुत नथिबो आमर ग्रहणशीलता नथिबो ताहेले अपात्र दान होइजिवो। तो से दृष्टि साधकर प्रकृति ग्रहणशीलतार स्तर साधकर यथार्थ मनोभाव साधकर यथार्थ आवश्यकता को आखि आगे रखी माँ आसिक साधक पाई कार्य करती। एटा बुझीगला। परवर्ती गोटे प्रश्न को जीवा। 4 जनवरी 1935 मसीहार गोटे प्रश्न। आई फेल टू अंडरस्टैंड योर कमेंट। जड़े साधक श्री अरविंद को प्रश्न करुछंती तो ये माँ अभिज्ञता व अनुभूति संपर्क में आपण जो स्टेटमेंट सॉरी कमेंट आपण जो उक्ति देले बा मतामत देले मु ताहा बुझी पारिली नहीं कौन सेटा। शी हैज हर ओन एक्सपीरियंसेस इन ब्रिंगिंग डाउन द थिंग्स दैट यू हैव टू बी ब्रॉट डाउन। माने प्रथम उत्तर जोटा थिला जे माँ निजर एक्सपीरियंस कथा अच्छी एवं से ए पृथ्वी पे जहाँ दरकार ताकू उतारी आनिबा पे से साधना करुचंती बा से अनुभूति से हासिल करुचंती। तो यही कथा को मु ठीक भाव में बुझी पारिली नहीं। को कथा सी हैज हर ओन एक्सपीरियंसेस माँ निजर एक्सपीरियंस अच्छी बा तांकर कार्य अच्छी कौन पाई इन ब्रिंगिंग डाउन द थिंग्स दैट हैव टू बी ब्रॉट डाउन। ए पृथ्वी पे जो सत्य जो आलोक जो चेतना अवतरण करिवार दरकार ताकू आनिबा पे से कार्य करुछंती। से कहीं समस्तंकर कथा गोटी गोटी करी बुझिबे जदिओ माँ बुझंती समस्तंकर कथा गोटे किचन रु आरंभ करी बेडरूम रु आरंभ करी साधना जीवन पर्यंत सब साधक मानकर नीतिदिनिया जीवन प्रतिटी कथा को जदिओ माँ बुझंती कारण से प्रकृति माँ टी जेमती संतानर सब आवश्यकता से बुझी पारे ठीक सेमती माँ दिव्य जननी समस्तंकर जननी अतएव से बुझीबे किंतु तथापि श्री अरविंद ये कहले जे माँ निजस्व गोटे अभिज्ञतार क्षेत्र अच्छी निजस्व साधना मध्य अच्छी सेटा कौन पाई पृथ्वी पाई कारण पृथ्वी पाई गोटे सत्य एवं आलोक अवतरण दरकार। तो से साधक जनक यहाँ को ठीक भाव में बुझी पारे नहीं आउ टे बुझे दिंतु बोलिकी प्रश्न कले एवं श्री अरविंद तार उत्तर कौन कहले टिके शुणु। अति सहज स्पष्ट भाषा इंग्राजी रे सरल रे श्री अरविंद लिखुचंदी पढ़ी देउची बुझेबार आवश्यकता नहीं बुझी हिजिबो। I have said that the divine does the sadhana first for the world and then gives what is brought down to others। एटा स्पष्ट बुझीबा दरकार। एवं श्री अरविंद कहिले हे साधक मु तुमको स्पष्ट भाव रे कहिछि जे माँ प्रथमे पृथ्वी पई साधना करंती समूह पे साधना करती विश्व ब्रह्मांड पे साधना करती टोटाल ह्यूमैनिटी बा मानव जाति पे साधना करती व्यक्ति व्यक्ति पे बा गोटे गोटे व्यक्ति पे प्रथमे व्यक्तिगत भाव में साधना करती नहीं। द्वितीय कथा है देन तापरे गिव्स व्हाट इज ब्रॉट डाउन टू अदर्स एवं तापरे से जहाँ उतारी आनती माने माँ उच्चतर जगद्रु बा चेतनार स्तर जहाँ किसी उतारी आनती सत्य शांति प्रेम आलोक आनंद इत्यादि से कौन करती गिफ्ट टू अदर्स समस्त को ताहा बांटती। प्रथमे उच्चतर चेतनार जगद्रु किसी नूतन शक्ति एवं चेतना एवं आलोक से उतारी आनती तापर से सबको निजे ग्रहण न करी समस्त बांटती जेमती प्रसाद बांटी न खाइब कथा। तो माँ सेपरी गोटे सेल्फिश जोग माँ श्री अरविंद करनाहांती स्वार्थयुक्त जोग निजे साधना करिव साकेत गोलोक प्राप्त पृथ्वी थिला सेठी थिबो सेमती दुख कष्ट
କାମନା ବାସନା ପଛରେ ଗୋଡ଼ଉଥିବେ ନୁହେଁ। ମା ଶ୍ରୀ ଅରବିନ୍ଦ ପ୍ରକୃତିରେ ନିଜେ କଷ୍ଟ ସ୍ୱୀକାର କରି ଏ ପୃଥିବୀର ରୂପାନ୍ତର ପାଇଁ ଶକ୍ତି ଏବଂ ପ୍ରଥମେ ପାଇଁ ସେ କାମ କରନ୍ତି ସମୂହ ପାଇଁ, ତାପରେ ବ୍ୟକ୍ତିଗତ ଭାବରେ ସମସ୍ତଙ୍କୁ ସେ ବାଣ୍ଟନ୍ତି ବା ଦିଅନ୍ତି। There can be no sadhana without realizations and experiences. କୌଣସି ସାଧନା ମଧ୍ୟ କରାଯାଇ ପାରିବ ନାହିଁ କ'ଣ ଅଭିଜ୍ଞତା ଅନୁଭୂତି ଏବଂ କ'ଣ ରିଏଲାଇଜେସନ ବିନା। ନିଜେ ଯେ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଅନୁଭବ କରିନାହାନ୍ତି, ନିଜର ଅଭିଜ୍ଞତା ହେଇନାହିଁ, ନିଜେ ରିଏଲାଇଜେସନ ସ୍ତରକୁ ଆସିନାହିଁ, ତାହେଲେ ସାଧନା ହେଇପାରିବ ନାହିଁ। ଆମେ କେବଳ କହୁଥିବା ବଡ଼ ବଡ଼ କଥା, କିନ୍ତୁ ନିଜେ ଯଦି ରିଏଲାଇଜ କରିପାରୁନଥିବା, ନିଜେ ଯଦି ସେଇ ଏକ୍ସପିରିଏନ୍ସ ହାସଲ କରିପାରୁନଥିବା, ଆମେ ଉଚ୍ଚତର ହାୟର ମାଇଣ୍ଡ, ଇଲୁମାଇନ୍ ମାଇଣ୍ଡ, ଇଣ୍ଟିଟ୍ୟୁଟିଭ ମାଇଣ୍ଡ, ଓଭର ମାଇଣ୍ଡ, ସୁପର ମାଇଣ୍ଡ, ଉଚ୍ଚତର ମନ, ଜ୍ଞାନଦୀପ୍ତ ମନ, ବୋଧି ମନ, ତାପରେ ଅଧିମାନସ, ଅତିମାନସ ଇତ୍ୟାଦି ଇତ୍ୟାଦି ବଡ଼ ବଡ଼ କଥା କହୁଥିବା, ଅତିମାନସ ଶକ୍ତିର କଥା କହୁଥିବା, କିନ୍ତୁ ଆମେ ନିଜେ ନିମ୍ନ ଚେତନାରେ ବା ନିମ୍ନ ମାନ ବା ନିମ୍ନ ମାନସ ସ୍ତରରେ ଥିବା, ଏଇଟା ହେଇପାରିବ ନାହିଁ। ଏବଂ ଲାଷ୍ଟରେ ଏଇଠି ସୁନ୍ଦର କଥା କ୍ଲିୟର କହୁଛନ୍ତି, both myself and the mother have done sadhana. ମା ଏବଂ ମୁଁ ଉଭୟ ସାଧନା କରିଛୁ। ଏଇଟା ସ୍ପଷ୍ଟ ଭାବରେ କହୁଛନ୍ତି, ମା ବି ସାଧନା କରିଛନ୍ତି, ମୁଁ ବି ସାଧନା କରିଛି। ଏବଂ ସୂକ୍ଷ୍ମ ଜଗତରେ କେତେ କେତେ ଯେ କଷ୍ଟ ସ୍ୱୀକାର କରିଛନ୍ତି ମା ଏବଂ ଶ୍ରୀ ଅରବିନ୍ଦ, ତାର ଠିକଣା ନାହିଁ, ଇୟତ୍ତା ନାହିଁ ଭାଇ ଭଉଣୀମାନେ। ଏବଂ ଶ୍ରୀ ଅରବିନ୍ଦ ସ୍ପଷ୍ଟ କହୁଛନ୍ତି ଏଇଠି ଯେ both myself and the mother have done sadhana, ମୁଁ ଏବଂ ମା ଉଭୟ ଆମର ସାଧନା କରିଛୁ। The prayers are a record of mother's experiences. ଏବଂ ମାଙ୍କର ଯେଉଁ ଧ୍ୟାନ ପ୍ରାର୍ଥନା, ମାଙ୍କର ଯେଉଁ ପ୍ରାର୍ଥନା ବା ମାଙ୍କର ଯେଉଁ ଧ୍ୟାନ ପ୍ରାର୍ଥନା ପ୍ରେୟାର୍ସ ଆଣ୍ଡ ମେଡିଟେସନ୍ସ ଅଛି, ତ ତାହା ହେଉଛି ଗୋଟେ ରେକର୍ଡ ଅଫ ମଦର୍ସ ଏକ୍ସପିରିଏନ୍ସ। ମାଙ୍କର ନୀତିଦିନିଆ ଦୈନନ୍ଦିନ ଜୀବନର ଅଭିଜ୍ଞତା, ଦୈନନ୍ଦିନ ଜୀବନର କାରଣ ଅନୁଭୂତିର ତାହା ହେଉଛି ଗୋଟେ ରେକର୍ଡ। ତାହା ହେଉଛି ଏକ ଗୋଟେ ମାନେ ତାକୁ ମାନେ କ'ଣ କରିବା, ମାନେ ତାକୁ ମାନେ ଗୋଟେ ପୁସ୍ତକାକାରରେ ବା କୌଣସି ଗୋଟେ ଧାରାବାହିକ ଭାବରେ କୌଣସି ଗୋଟେ ଜାଗାରେ ସ୍ଥାନ ଦେବା ବା କୌଣସି ତାକୁ ଛାପିକିରି, ଛପା କଥା ତ ନୁହେଁ, ତାକୁ ସାଇତି କରିକି ରଖାଯିବା। ତ ଆମେ ସମସ୍ତେ ଜାଣିଛେ ମାଙ୍କର ସେ ଧ୍ୟାନ ପ୍ରାର୍ଥନା କଥା ଏବଂ ସେ ପ୍ରେୟାର୍ସ ଆଣ୍ଡ ମେଡିଟେସନ୍ସ, ତାପରେ ଅନ୍ୟାନ୍ୟ ସବୁ କଥା ଆମେ ଜାଣିছি, ତାକୁ ଆଉ ଆଲୋଚନା କରିବାର ଆବଶ୍ୟକତା ନାହିଁ। ଏବଂ ଶ୍ରୀ ଅରବିନ୍ଦ ଯାହା କହିଲେ ଯେ ମାଙ୍କର ମାନେ ଦିନଲିପି ବା ଡାଏରୀ ଫର ଅଲ୍ ଟାଇମ୍ସ ବି ଅଛି, ଚିରନ୍ତନୀ କଥା ବି ଅଛି, ପ୍ରେୟାର୍ସ ଆଣ୍ଡ ମେଡିଟେସନ୍ସ ଅଛି, ଧ୍ୟାନ ପ୍ରାର୍ଥନା, ଏବଂ ତା ଭିତରେ ମା ତାଙ୍କର ସାଧନା ଜୀବନର ପ୍ରତିଦିନର ଅନୁଭୂତି ସେ ବର୍ଣ୍ଣନା କରୁଛନ୍ତି ଏବଂ ତାହା ପରବର୍ତ୍ତୀ ସମୟରେ ରେକର୍ଡ ବା ଲିପିବଦ୍ଧ ହୋଇଛି। ଆମେ ପ୍ରତିଦିନ ସେ ଧ୍ୟାନ ପ୍ରାର୍ଥନା ପଢୁଛେ, ପାଠଚକ୍ରରେ ଜାଣିଛେ। ଏଇଟା 4 ଜାନୁଆରୀ 1935 ମସିହାରେ ଶ୍ରୀ ଅରବିନ୍ଦ ସେ ଏକ୍ସପିରିଏନ୍ସକୁ ନେଇକରି କହିଲେ। ତାପରେ ଆମେ ଗୋଟେ ପରବର୍ତ୍ତୀ ଗୋଟେ ସୁନ୍ଦର ପ୍ରଶ୍ନ ଅଛି, ତା ଆଡ଼କୁ ଟିକେ ଆସିବା। ଏଇଟା ପାଖାପାଖି ସମାନ କଥା ଥିଲା, ଏଥିପାଇଁ ମୁଁ ତାକୁ ବାର ବାର ଆଉ ରିପିଟ୍ କରୁନାହିଁ ଭାଇ ଭଉଣୀମାନେ। ଦି ମଦର୍ସ ଭିକ୍ଟ୍ରି, ମାଙ୍କର ବିଜୟ। ହ୍ୱାଟ ଇଜ୍ ମଦର୍ସ ଭିକ୍ଟ୍ରି? ମାଙ୍କର ପ୍ରକୃତ ବିଜୟ କହିଲେ ଆମେ କୋଉ ବିଜୟକୁ ବୁଝିବା? ଆମେ ସମସ୍ତେ କହୁ ବିଜୟ ସୁନିଶ୍ଚିତ, ଭିକ୍ଟ୍ରି ଇଜ୍ ସାର୍ଟେନ୍, ସୁଡ଼ଙ୍ଗ ସେପାରିରେ ଆଲୋକ, ଯୁଦ୍ଧ ଶେଷରେ ବିଜୟ। ବହୁ ଜାଗାରେ ଆମେ ଆଲୋଚନା କରୁ ଏଇଟା। ଏବଂ ମାଙ୍କର ପ୍ରକୃତ ବିଜୟଟା କ'ଣ, ତା ଉପରେ ଗୋଟେ ପ୍ରଶ୍ନ ହେଇଥିଲା 12 ନଭେମ୍ବର 1936 ମସିହାରେ। ଚମତ୍କାର ପ୍ରଶ୍ନ, ଚମତ୍କାର ଉତ୍ତର। I am confident that in the long run everything will be clear and there will be mother's victory. ମୁଁ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ଭାବରେ କନଫିଡେଣ୍ଟ, ମୁଁ ସ୍ଥିର ନିଶ୍ଚିତ, ମୁଁ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ଭାବରେ ଆଶାବାଦୀ ଯେ ଇନ୍ ଦ ଲଙ୍ଗ ରନ୍, ହଠାତ୍ ଗୋଟିଏ ଜୀବନରେ ବା ଗୋଟିଏ ସମୟରେ ହେବ ନାହିଁ, କିନ୍ତୁ ବହୁ ଦିନ ଧରି ସାଧନା କଲା ପରେ, ବହୁ ସମୟ ସାଧନା ଜୀବନ ଅତିବାହିତ ହେଲା ପରେ ଏଭ୍ରିଥିଙ୍ଗ ୱିଲ୍ ବି କ୍ଲିୟର, ସବୁକିଛି ସ୍ପଷ୍ଟ ହୋଇଯିବ। and there will be mother's victory, ଏବଂ ମାଙ୍କର ବିଜୟ ସୁନିଶ୍ଚିତ, ମାଙ୍କର ବିଜୟ ଆସିବ।
ମାନେ ମାଙ୍କର ବିଜୟ, ମାନେ ମା ଯାହା ଉପରେ ଜୟଲାଭ କରିବା ପାଇଁ କାର୍ଯ୍ୟ କରୁଛନ୍ତି, ଅସତ୍ୟ ବିରୁଦ୍ଧରେ, ଅଜ୍ଞାନ ବିରୁଦ୍ଧରେ, ଅହଙ୍କାର ବିରୁଦ୍ଧରେ, ସ୍ୱାର୍ଥପରତା ବିରୁଦ୍ଧରେ, ଅଜ୍ଞାନତା ବିରୁଦ୍ଧରେ ବା ଯାହା ଯାହା କଥା ଅଛି, ଯାହା ଉପରେ ବିଜୟ ହାସଲ କରିବା ପାଇଁ ମା ପ୍ରକୃତିରେ କାର୍ଯ୍ୟ କରୁଛନ୍ତି, ତ ସେ ସବୁ ଉପରେ ଅବଶ୍ୟ ବିଜୟ ହାସଲ ହେବ, ସେଥିରେ ମୋର ତିଳେ ମାତ୍ର ସନ୍ଦେହ ନାହିଁ। ହୁଏତ ସେଥିପାଇଁ ଇନ୍ ଦ ଲଙ୍ଗ ରନ୍ ବା ସେଟା ଲଙ୍ଗ ରନ୍ରେ ହେଇପାରେ, ସର୍ଟ ରନ୍ରେ ହୁଏତ ହୋଇ ନପାରେ, ଅତି ଗୋଟିଏ ଦିନରେ ହେଇ ନପାରେ ବା ଗୋଟିଏ ବର୍ଷରେ ହେଇ ନପାରେ ବା କିଛି ବର୍ଷରେ ହେଇ ନପାରେ, ହୁଏତ ଅନେକ ବର୍ଷ ଲାଗିଯାଇପାରେ, କିନ୍ତୁ ଅଲ୍ଟିମେଟଲି ମାଙ୍କର ବିଜୟ ସୁନିଶ୍ଚିତ, ସତ୍ୟର ବିଜୟ ସୁନିଶ୍ଚିତ, ପ୍ରକୃତିର ରୂପାନ୍ତର ସୁନିଶ୍ଚିତ ଏବଂ ଦିବ୍ୟ ଜୀବନ ସୁନିଶ୍ଚିତ, ପୃଥିବୀ ସ୍ୱର୍ଗରେ ପରିଣତ ହେବା ସୁନିଶ୍ଚିତ। ଏବଂ ଏହା ପ୍ରକୃତିରେ ସତ କି ନୁହେଁ ଦୟାକରି କୁହନ୍ତୁ। ଏବଂ ଶ୍ରୀ ଅରବିନ୍ଦ ତାର ଉତ୍ତରରେ କହୁଛନ୍ତି, ଦି ମଦର୍ସ ଭିକ୍ଟ୍ରି ଇଜ୍ ଏସେନ୍ସିଆଲି ଦି ଭିକ୍ଟ୍ରି ଅଫ୍ ଇଚ୍ ସାଧକ ଓଭର ହିମସେଲ୍ଫ। ଏହି ଲାଇନଟା ଚମତ୍କାର। ଦି ମଦର୍ସ ଭିକ୍ଟ୍ରି ଇଜ୍ ଏସେନ୍ସିଆଲି ଦି ଭିକ୍ଟ୍ରି ଅଫ୍ ଇଚ୍ ସାଧକ ଓଭର ହିମସେଲ୍ଫ। ମାଙ୍କର ପ୍ରକୃତ ବିଜୟ, ଭଗବାନଙ୍କର ପ୍ରକୃତ ବିଜୟ କାହାକୁ ବୋଲି ଆମେ କହିବା? ଯେତେବେଳେ ଇଚ୍ ସାଧକ, ପ୍ରତିଟି ସାଧକ ନିଜ ଉପରେ ଜୟ ଲାଭ କରିପାରିବେ, ଯେତେବେଳେ ଆତ୍ମଜୟର ସାଧନା ପୂର୍ଣ୍ଣ ହେବ, ନିଜକୁ ନିଜେ ଜୟ କରିବା, ନିଜର ଦୋଷ ଦୁର୍ଗୁଣ ଉପରେ ଜୟ ଲାଭ କରିବା, ନିଜର ପ୍ରକୃତିର ରୂପାନ୍ତର କରିବା, ଯେତେବେଳେ ସମ୍ଭବ ପ୍ରତିଟି ସାଧକ ଭିତରେ ଯେତେବେଳେ ରୂପାନ୍ତର ହେଲା, ପ୍ରତିଟି ସାଧକ ମାନେ ଯେତେବେଳେ ନିଜର ଅପୂର୍ଣ୍ଣତା ଉପରେ ଜୟ ଲାଭ କଲେ, ନିଜର ଅଦିବ୍ୟତା ଉପରେ ଜୟ ଲାଭ କଲେ, ନିଜ ଭିତରେ ରହିଥିବା ଯେଉଁ ଲୋଅର ନେଚର ବା ନିମ୍ନ ପ୍ରକୃତି ସମୂହ ଅଛି, ଲୋଭ, ମୋହ, ଈର୍ଷା, ଦ୍ୱେଷ, ମଦ, ମାଶ୍ଚର୍ଯ୍ୟ, ସ୍ୱାର୍ଥପରତା, ଅହଙ୍କାର, ଅଜ୍ଞାନତା ଇତ୍ୟାଦି ଇତ୍ୟାଦି ଶତ ସହସ୍ର କୁଢ଼ କୁଢ଼ ଆବର୍ଜନା ଅଛି ଆମ ଭିତରେ, ତ ଯେତେବେଳେ ଯାଏ ଆମେ ସେ ସବୁ ଉପରେ ଜୟଲାଭ କରି ନ ପାରିଛେ, ସେ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ମାଙ୍କର ପ୍ରକୃତ ବିଜୟ ହେବ ନାହିଁ। ଏଇଟା ଟିକେ ବୁଝିବାର କଥା ଅଛି ଭାଇ ଭଉଣୀ, ଚମତ୍କାର ଜିନିଷ ୟା ଭିତରେ ଅଛି। It can only then that any external form of work can come to harmonious perfection. It can only then, ଏହା ପରେ ଯାଇ any external form of work, କାର୍ଯ୍ୟର ଯେକୌଣସି ବାହ୍ୟ ଧାରା ବା ଯେକୌଣସି ଆମର ବାହ୍ୟ ଜୀବନର ଯାହା କିଛି ଆମେ କାମ କରୁଛୁ, ସେ କର୍ମଟି ହାରମୋନିୟସ୍ ପରଫେକ୍ସନ୍, ଏକ ସଙ୍ଗତିପୂର୍ଣ୍ଣ ପୂର୍ଣ୍ଣତାର ରୂପ ନେବ। ଆମର ପ୍ରତିଟି କର୍ମ ଏକ ସଙ୍ଗତିପୂର୍ଣ୍ଣ ପୂର୍ଣ୍ଣତାର ରୂପ ସେତେବେଳେ ନେବ ଯେତେବେଳେ ପ୍ରତିଟି ସାଧକ ଆତ୍ମଜୟ କରିପାରିବେ ବା ନିଜର ପ୍ରକୃତି ଉପରେ ଜୟଲାଭ କରିପାରିବେ, ନିଜେ ନିଜ ଉପରେ ଜୟଲାଭ କରିପାରିବେ। ନିଜକୁ ନିଜେ ଜୟ କରିବା ହେଉଛି ଏ ପୃଥିବୀର ସର୍ବଶ୍ରେଷ୍ଠ ବିଜୟ। ନିଜକୁ ନିଜେ ଜାଣିବା ହେଉଛି ପୃଥିବୀର ସର୍ବଶ୍ରେଷ୍ଠ ଜ୍ଞାନ। ନିଜକୁ ନିଜେ ଭଲ ପାଇବା ହେଉଛି ପୃଥିବୀର ସର୍ବଶ୍ରେଷ୍ଠ ଭଲ ପାଇବା। ଆତ୍ମଜ୍ଞାନ ହେଉଛି ସର୍ବଶ୍ରେଷ୍ଠ ଜ୍ଞାନ। କିନ୍ତୁ ଆମେ ନିଜେ କିଏ ଜାଣୁନା, ନିଜର ସାମର୍ଥ୍ୟ କ'ଣ ଜାଣୁନା। ସେଥିପାଇଁ ଗୋଟେ ସମୟରେ ମୁନି ଋଷିମାନେ ପ୍ରାୟ କହୁଥିଲେ କୋହମ୍ କୋହମ୍ କୋହମ୍। ତ ସେ ଦୃଷ୍ଟିରୁ ଭାଇ ଭଉଣୀମାନେ ପରବର୍ତ୍ତୀ ସମୟରେ ଏଇ ଯେଉଁ ଦି ମଦର୍ସ ଭିକ୍ଟ୍ରି କଥା ଅଛି, ୟା ଉପରେ ଆହୁରି ଗୋଟେ ଦୃଷ୍ଟାନ୍ତ ସହ ଆଲୋଚନା ଆରମ୍ଭ ଟିକିଏ କରିକିରି ପରବର୍ତ୍ତୀ ପର୍ଯ୍ୟାୟକୁ ନେକ୍ସଟ ଟାଇମରେ ଯିବା। ଆଜିର ସମୟ ସରିଯାଇଛି ଭାଇ ଭଉଣୀମାନେ, ଯେଉଁଠୁ ଧାରାବାହିକ ଭାବରେ ଆମେ ଆଲୋଚନା କରୁଛେ, ଏଣୁକରି ଆମେ ଆଲୋଚନାକୁ ଅଯଥା ବିଳମ୍ବିତ ବା ଲମ୍ବେଇବା ନାହିଁ। ଶେଷରେ ଆଜିର ଆଲୋଚନାର ପ୍ରସଙ୍ଗରେ ଯେଉଁ ମଦର୍ସ ଭିକ୍ଟ୍ରି କଥା ଶ୍ରୀ ଅରବିନ୍ଦ କହୁଛନ୍ତି, ମାଙ୍କର ବିଜୟ, ଭଗବାନଙ୍କର ବିଜୟ ପ୍ରକୃତିରେ ସେତେବେଳେ ହେବ ଯେତେବେଳେ ମାଙ୍କର ପ୍ରତିଟି ସନ୍ତାନ ନିଜେ ପୂର୍ଣ୍ଣ ହେବେ, ନିଜେ ରୂପାନ୍ତରିତ ହେବେ, ନିଜେ ଆତ୍ମଜୟୀ ହେବେ। ଯାହା ପାଖରେ ଘୃଣା ପ୍ରେମରେ ରୂପାନ୍ତରିତ ହୋଇଯାଇଥିବ, ଅସତ୍ୟ ସତ୍ୟରେ ରୂପାନ୍ତରିତ ହୋଇଯାଇଥିବ, ଅଜ୍ଞାନତା ଜ୍ଞାନରେ ରୂପାନ୍ତରିତ ହୋଇଯାଇଥିବ ଏବଂ ଅନ୍ୟାନ୍ୟ ସବୁକିଛି ଅଦିବ୍ୟତା ଗୁଡ଼ିକ ଦିବ୍ୟ ଚେତନା ଆଡ଼କୁ ରୂପାନ୍ତରିତ ହୋଇଯାଇଥିବ, ତ ସେତେବେଳେ ଯାଇ ମାଙ୍କର ପ୍ରକୃତ ବିଜୟ ଆସିବ, ଭଗବାନଙ୍କର ପ୍ରକୃତ ବିଜୟ ଆସିବ। କିନ୍ତୁ ବିଜୟ ସୁନିଶ୍ଚିତ ବୋଲି ମା ଯେହେତୁ କଥା ଦେଇଛନ୍ତି, ପ୍ରଭୁ ବି କହିଛନ୍ତି, ମା ବି କହିଛନ୍ତି, ମୁଁ ସେ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଅପେକ୍ଷା କରିବି ଧୈର୍ଯ୍ୟର ସହିତ until
all the persons or until the last man is not transformed माने जे पर्यंत ए पृथ्वीर शेष मनीषटी रूपांतरित न होईची से पर्यंत मोर कार्य सरी नाही। तो भगवान आम पई कार्य करिबा पे अपेक्षा करिसंती, मां आम पई साधना करिबा पे अपेक्षा करिसंती। आसंतु आमे माने समस्ते मां को आहुरी गभीरतम भावरे भल पाइबा, मां को जानिबा, मां को निकटरे निजको समर्पण करिबा एवं मां को आम भितर कार्य करिबार सुयोग देबा। मां को जय हो। समस्त को श्रद्धा निवेदन एवं मां को निकटरे कृतज्ञता निवेदन कर रहुछि। वंदे मातरम। धन्यवाद भाई। मां को साधना कथा कहले, मैं कहले my sadhana was not done for myself but for the earth consciousness as showing up the way towards the light। मां पृथ्वी पे साधना करुचंती, आम समस्त पे साधना करुचंती। तेणु एटी कौन सी मानसिक प्रयास कौन सी कार्यक्रम हम ना, केवल मां ही साधना ही आम समस्त को नहीं जीवो रूपांतरित करदेव। आम समस्त मन प्राण शरीर को समूले रूपांतरित करदेव। जो दिन पर्यंत आमर शेष मनुष्यटी रूपांतरित न हो मां साधना से दिन पर्यंत जारी रहिबो। मां यही प्रतिश्रुति प्रभु पाखे देइचंती एवं एथिरे कौन सी भी अपशक्ति भी किसी भी करि परिबो नाही। से कहउचंती जे भगवान को विरुद्ध रे कौन सी अपशक्ति शेष पर्यंत तिष्ठि परिबो नाही। चलो आमे भगवान को पक्ष नवा, शेष रे हमर विजय सुनिश्चित। सुंदर कथा आलोचना करिसंती भाई। तेणु आज कार्यक्रम को प्रभु मां चरण कमल रे समर्पण करी कार्यक्रम को आमे एठी विरति घोषणा करवा। मां नाम जप मु किछि समय अल्प समय पई मां नाम जप करिछि। मा 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 मा। विक्ट्री ऑफ द डिवाइन मदर। कार्यक्रम में उपस्थित थिबा समस्त भाई अपा मान को पुणी वंदे मातरम तथा प्रणाम जणाई। भाई को बहुत बहुत धन्यवाद ज्ञापन करी प्रभु मां चरण कमल रे पुणी अनंत कोटि प्रणाम जणाई। कार्यक्रम को आम विरति घोषणा कले। कार्यक्रम समस्त माँ।